श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यो चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुदेवेभ्यो नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भूतकर्मणे रूपनामविभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वात्मना प्रपन्नानां गोपीनां पोषयन् मनः तं वन्दे विठ्ठलाधीशं गौरश्याम प्रियान्वितम् श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनां समस्तदोषदहनं मस्तके राजतां मम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। આપણે યમનાષ્ટક નું પારાયણ કરીશું. નમામિ યમુનામહં સકલ સિદ્ધિહેતું મુદા મુરારિપદ પંકજ સ્ફુરદમંદરેણુત્કટાં તટસ્થનવકાનન પ્રકટમોદપુષ્પાંબુના સુરાસુરસુપૂજિત સ્મરપિતોશ્રિયં बिभ्रतिं कलिन्दगिरिमस्तके पतदमन्दपूरोज्ज्वला विलासगमनोल्लसत् प्रकटगण्डशैलोन्नता सघोषगतिदन्तुरा समधिरूढदोलोत्तमा मुकुन्दरतिवर्धिनी जयति पद्मबन्धोसुता भुवं भुवन पावनी
मधिगतामनेकश्वनै प्रियाभिरिव सेवितां शुकमयूरहं शादिभिः तरङ्गभुजकङ्कणं प्रकटमुक्तिकावालुकां नितम्बतटसुन्दरीं नमत कृष्णतुर्यप्रियाम् अनन्तगुणभूषिते शिवविरञ्चिते वस्तुते घनागणनिभे सदा ध्रुवपराशराभीष्टदे विशुद्धमथुरातटे सकलगोपगोपीवृते कृपाजलधिसंश्रिते मम मनः सुखं भावय यया चरणपद्मजा मुररिपोः प्रियं भावुका समागमनतो भवत् सकलसिद्धिदासेवतं तया सदृशतामियात् कमलजासपत्नीवयत् हरिप्रियकलिन्दया मनसि मे सदा स्थीयताम् नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतम् न जातु यमयातना भवति ते पयःपानत यमोऽपि भगिनीसुतान् कथमुहन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवनात् तव हरेर्यथा गोपिका ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवत्वमेतावताम् न दुर्लभतमारतिर्मुररिपौ मुकुन्द प्रिये अतोऽस्तु तव लालनां शूरधुनि परं सङ्गमात् तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्थितै स्तुतिं तव करोति काः कमलजासपत्नी प्रिये हरेर्यदनुसेवया भवति सौख्यमामोक्षतम् इयं तव कथाधिका सकलगोपिका सङ्गमम् स्मरश्रमजलाणुभिः सकलगात्रजैः सङ्गमम् तवाष्टकमिदं मुदा पठति शूरसूते सदा समस्तदुरिताक्षयो भवति वै मुकुन्दे रतिः तया सकलसिद्धयो मुररिपुष्य सन्तुष्यति स्वभावविजयो भवेत्
वदति वल्लभ श्रीहरे। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्रीमद् वल्लभाचार्य विरचितम् श्री यमुनाष्टक स्तोत्र संपूर्णम्। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम पञ्चधा हृदये मम। प्रभुर्नन्द कुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशयः। तस्य सेवा प्रकुर्वीत यावज्जीवं स्वधर्मतः। न फलार्थं न भोगार्थं न प्रतिष्ठा प्रसिद्धये। शुद्धभावो प्रभो स्थाप्यो न चातुर्यप्रयोजकम्। अन्तर्यामी समस्तानां भावं जानाति मानसम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम्। अन्यांश्च हस्तचरणं श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोकुलनाथ की जय। श्री हरिराय महाप्रभु की जय। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय।
શ્રીમદ ભાગવત પુષ્ટિ સત્સંગ સાથે ફેસબુકના માધ્યમથી જોડાયેલા આપ સૌ વૈષ્ણવ ભાઈ બહેનોને સાનુનય જય શ્રી કૃષ્ણ. આપના હૃદયમાં બિરાજમાન પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને વંદન કરી આપણે શ્રી મહાપ્રભુજી, શ્રી ઠાકોરજી અને શ્રી યમુનાજીના યુગલ ચરણોમાં સદૈન્ય કોટી કોટી દંડવત કરી આજના સત્સંગનો પ્રારંભ કરીએ. પ્રિયજનો, આજે આસો સુદ એકાદશી, આશ્વિન મહિનાના શુક્લ પક્ષમાં આવતી આ એકાદશી નું નામ છે પાશાંકુશા એકાદશી, અથવા બીજી રીતે જોઈએ તો પાપાંકુશા એકાદશી. પ્રિયજનો, પાશાંકુશા અને પાપાંકુશા આ બંને નામ જ એટલા સ્પષ્ટ છે કે જેનાથી આજની એકાદશીનું મહત્વ આપણે સમજી શકીએ. પાપાંકુશાનો અર્થ થાય પાપને અંકુશમાં રાખનારી, અને પાશાંકુશા, પાશ એટલે યમરાજા પાસે જીવોને બાંધવાનું દોરડું, તેને યમ પાશ કહેવાય. કુશા એટલે યમ પાસે જીવોને શિક્ષા કરવા માટે રાખવામાં આવતું આયુધ. આ બંનેમાંથી યમપાશ અને યમકુશ, આ બંનેમાંથી છોડાવે તેને પાશાંકુશા એકાદશી કહેવાય. મર્યાદા માર્ગીય દ્રષ્ટિએ પૌરાણિક મહાત્મ્ય બ્રહ્મ વૈવર્ત પુરાણમાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અને યુધિષ્ઠિર મહારાજના સંવાદમાં એ વિગતે આપવામાં આવ્યો છે. 11 પદ્મનાભ રૂપ પ્રભુ વિષ્ણુની પૂજાનું મહત્વ બ્રહ્મ વૈવર્ત પુરાણમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે. પ્રિયજનો, આપણાથી જાણતા અજાણતા ત્રિવિધ પાપો વારંવાર થતા હોય છે. શારીરિક પાપ છે, વાચિક પાપ છે અને માનસિક પાપ છે. શારીરિક પાપ તેને કહેવાય કે શરીરથી કોઈને કષ્ટ આપવું, એને શારીરિક પાપ કહેવાય, હિંસા વગેરે. વાચિક પાપ એટલે આપણી વાણીથી કોઈના મનને દુભાવવું, કડવી વાણી બોલવી, કટુ વાણી બોલવી, ઉદ્વેગ રહિત વાણી બોલવી. અને માનસિક પાપ છે મનથી કોઈનો દ્વેષ કરવો, મનથી કોઈનું ખોટું ઈચ્છવું અને મનથી કોઈનું અશુભ ચિંતન કરવું, તે પણ માનસિક પાપ છે. અને શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે પાપયુક્ત મનમાં પ્રભુ ક્યારે પણ નિવાસ કરતા નથી, કારણ કે નિષ્પાપ પ્રભુને નિષ્પાપ હૃદય જ ગમે છે. તો આપણા મનમાંથી ઘર કરી ગયેલા આ પાપોને દૂર કરવા માટે ઋષિઓએ, આપણા શાસ્ત્રોએ જુદા જુદા વ્રતો બતાવ્યા છે. તેમાંથી એક મહત્વનું વ્રત એટલે આજની પાશાંકુશા એકાદશીનું વ્રત. ઋષિઓએ, શાસ્ત્રોએ પાપ પ્રક્ષાલન માટે વ્રત, ઉપવાસ, જપ, સ્મરણ, સ્નાન, દાન વગેરે ઉપાયો બતાવ્યા છે. આજની એકાદશી કરનાર વ્યક્તિ શુદ્ધ અંતઃકરણથી ઉપવાસની સાથે જો પ્રભુનું સ્મરણ કરે, પ્રભુની પૂજા અર્ચના કરે અને ફરીથી તેવા પાપ નહીં કરવા માટે દ્રઢ નિશ્ચય થાય, તો પ્રભુ તેના પાપોને અવશ્ય દૂર કરે છે. કારણ કે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને સ્વયં આશ્વાસન આપતા કહ્યું છે,
અપિચેત સુદુરાચારો ભજતે મામનન્ય ભાગ સાધુરેવ સમંતવ્ય સમ્યગ વ્યવસિતો હિશ. અપિચેત સુદુરાચારો, તો ગમે તેટલો દુરાચારી હોઈશ, ગમે તેટલો પાપી હોઈશ, પરંતુ એકવાર તો શુદ્ધ મનથી મારા ચરણોમાં આવીશ અને મને સમર્પિત થઈશ, તો તારા બધા જ પાપોનું પ્રક્ષાલન કરવાની જવાબદારી હું લઉં છું. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને ભગવદ મુખે જ સ્વમુખે જ આજ્ઞા કરી છે. આ એકાદશી માતૃપક્ષની 10 પેઢી, પિતૃપક્ષની 10 પેઢી અને પત્ની પક્ષની 10 પેઢીને પણ તારવાનું સામર્થ્ય ધરાવનારું વ્રત છે. મર્યાદા માર્ગમાં ભૌતિક જગતની યાતનાઓમાંથી જો મુક્ત થવું હોય તો બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણમાં આજની એકાદશીનું મહત્વ ખૂબ સુંદર રીતે સમજાવવામાં આવ્યું છે. પ્રિયજનો, પુષ્ટિમાર્ગીય મહત્વ સમજીએ તો અનેક પાપો કરવા છતાં જે કૃપાપાત્ર જીવો છે એનો અંગીકાર કરવા માટે શ્રી ઠાકોરજી એક અન્ય સ્વરૂપે ભૂતલ ઉપર પધાર્યા અને તે ગુસાઈજી પ્રભુચરણ રૂપે. ગુસાઈજી પ્રભુચરણ પતિત પાવન છે, અધમ ઉદ્ધારક છે અને જે અનેક પ્રકારના પાપો કરે છે તેવા જીવોને પણ શ્રી ગુસાઈજી પોતાના શરણમાં લે છે. 252 વૈષ્ણવ વાર્તાના ઘણા પ્રસંગો એવા છે કે પતિતમાં પતિત વ્યક્તિનું પણ શ્રી ગુસાઈજીએ મંગલ કરી અને તેને ઠાકોરજીની શરણમાં લઈ ગયા છે. માટે ગુસાઈજી પરમ દયાળ છે. ગુસાઈજીની કૃપાથી કોઈ પણ દેવી દેવતા કે કોઈ પણ સાંસારિક પ્રતિબંધો એ ભક્તને નડતા નથી. શ્રી ગુસાઈજીની કૃપાથી મોક્ષ પદ જ નહીં પણ નિત્ય લીલા સ્થાન ગોલોક મંડળ એવા વ્રજ મંડળમાં આપણને પ્રવેશ પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રિયજનો, શ્રી ગુસાઈજીનું કેટલું મહત્વ છે અને ગુસાઈજીનો પ્રગટ પ્રભાવ કેટલો છે તે તો જ્યારે આપણે ભવિષ્યમાં નામ રત્નાખ્ય સ્તોત્રનો સત્સંગ કરીશું ત્યારે શ્રી ગુસાઈજીના એ નામોના અને સ્વરૂપના પ્રભાવને જોઈશું. ગુસાઈજીની એક સેવિકા જેને પાશાંકુશ, પાશ જે યમરાજાનું બંધન છે તેના ઉપર તેનો પણ તેને ડર નથી એવી ગુસાઈજીની એક સેવિકા અમદાવાદમાં રહે અને વૃદ્ધ ઉંમરના માજી 80 દાયકા જીવન યાત્રાના પૂરા કરી ચૂકેલા શ્રી મહાલક્ષ્મી એમનું નામ, બાળ વિધવા હતા અને ગુસાઈજીની કૃપાથી ઘરમાં બાલકૃષ્ણની સેવા બિરાજે. બાળપણથી સેવા કરતા કરતા વૃદ્ધાવસ્થા સુધી પહોંચ્યા હતા. બાલકૃષ્ણ પોતાના સેવ્ય સ્વરૂપમાં એટલી બધી પ્રીતિ, સેવ્ય સ્વરૂપનો એટલી બધી આસક્તિ કે સ્વરૂપ જુદા જુદા અનુભવો આ ડોસીમાને જતાવે. 80 વર્ષની પાકટ ઉંમર, વૃદ્ધાવસ્થા વીતી ગઈ કહેવાય અને યમ દ્વારે જવાનો સમય કહેવાય. એકવાર અન્નકૂટના દિવસે જ યમદૂતો યમ પાશ લઈને
આજની એકાદશીનું નામ પાશાંકુશા છે અને પાશ એટલે યમ રાજા પાસે જીવોને બાંધવાનું દોરડું અને કુશા એટલે યમ પાસે જીવોને શિક્ષા કરવા માટેનું આયુધ. આ યમ પાશ લઈને આ યમદૂતો માજીને લેવા માટે આવ્યા. જો ગુસાઈજીની સેવિકા ડોસીનો પ્રભાવ, શ્રી ગુસાઈજીના કૃપા બળે આ માજીને યમદૂતોના સાક્ષાત તેમને જોઈ કારણે ડોસીમાં એ ના પાડી યમદૂતો પાછા ફર્યા. અન્નકૂટના ઉત્સવ પછી ફરી પાછા આવ્યા. માજીએ કહ્યું, હવે તો પ્રબોધિનીનો ઉત્સવ નજીક આવે છે, મારે સામગ્રી સિદ્ધ કરવી છે, હમણાં મને આવવાની ફુરસદ નથી, હું નહીં આવું. યમદૂતો પાછા ગયા. થોડા દિવસ પછી ફરી આવ્યા. માજીએ કહ્યું, હવે શ્રી ગુસાઈજીનો ઉત્સવ આવી રહ્યો છે, મારા ગુરુ છે અને તેમનો ઉત્સવ કર્યા સિવાય હું કેવી રીતે આવી શકું? યમદૂતો વિલા મોડે પાછા ફર્યા. જ્યારે ફરીથી આવ્યા ત્યારે વસંત પંચમીનો ઉત્સવ હતો. માજીએ ફરીથી આવવાની ના પાડી. યમદૂતો લાચાર બનીને પાછા ગયા. 1.5 મહિના પછી પાછા આવ્યા ત્યારે માજીએ કહ્યું, હવે તો દોલોત્સવ છે, મારાથી કેવી રીતે અવાય, પાછા જાઓ. પછી મહાપ્રભુજીનો ઉત્સવ આવ્યો. તે વખતે યમદૂતોને માજીએ પાછા મોકલ્યા. પછી જન્માષ્ટમીનો ઉત્સવ આવ્યો ત્યારે પણ માજીએ યમદૂતોને પાછા મોકલ્યા. જન્માષ્ટમી પછી યમદૂતો આવ્યા ત્યારે ડોસીમાં કહેવા લાગ્યા, હવે રાધાષ્ટમી પછી આવીશ. યમદૂતોએ જઈને યમરાજને ફરિયાદ કરી કે મહારાજ, પેલી મહાલક્ષ્મી ડોસી વર્ષમાં 8 વખત અમને ધક્કા ખવડાવી ચૂકી છે. જ્યારે જઈએ ત્યારે ઉત્સવનું બહાનું કાઢે છે. અમે કંટાળી ગયા છે, શું કરવું? યમરાજે કહ્યું, તે ભગવદીય છે, એના ઉપર મારી સત્તા કે મારું બળ કે મારું પાશ કે કુશ કશું ચાલશે નહીં. માટે જ્યારે આવવાની ઈચ્છા કરશે ત્યારે જ આવશે, તમે હવે જશો નહીં. 1 વર્ષ પછી શ્રી ગુસાઈજી અમદાવાદ પધાર્યા. બધા વૈષ્ણવો દર્શન કરવા આવ્યા ત્યારે પેલી ડોસીમાં પણ ગુસાઈજીના ચરણ સ્પર્શ કરવા માટે આવ્યા. ગુસાઈજીએ કહ્યું, આવો ષટપદી અષ્ટપદી આવો. બધા વૈષ્ણવોએ ગુસાઈજી મહારાજને પૂછ્યું, કૃપાનાથ, આ ડોસીને આપે અષ્ટપદી શા માટે કહી? શ્રી ગુસાઈજી આજ્ઞા કરે છે કે મહાભારતમાં પ્રસંગ આવે છે ભીષ્મ પિતામહનો. એમને યમદૂતોને પાછા મોકલ્યા, પરંતુ આ માજીએ તો 8 વખત યમદૂતોને પાછા મોકલ્યા છે, માટે મેં તેને અષ્ટપદી કહ્યું છે. પછી ગુસાઈજીએ માજીને કહ્યું, બિચારા યમદૂતોને શા માટે પાછા મોકલો છો? 8 વખત ધક્કા ખવડાવ્યા, તેમના ઉપર થોડી તો દયા કરો, કાળને માન આપવું જોઈએ. ત્યારે માજીએ કહ્યું, મહારાજ, હું તો કાળને વશ નથી, હું તો આપને વશ છું. કાળનું માન રાખું તો મારા ઠાકોરજીની સેવા કરે કોણ? માજી, હવે તમારા ઠાકોરજી અમારી ઘેર પધરાવો. ડોસી કહેવા લાગ્યા, ભલે મહારાજ, આપની આપેલી નિધિ છે, આપ પાછી પધરાવો તો મને શો વાંધો હોય. માજીએ શ્રી ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ સર્વ સંપત્તિ સહિત શ્રી ગુસાઈજીને ત્યાં પધરાવ્યો. જે ઘરમાં હતું તે બધું જ ભેટ ધરી દીધો. ગુસાઈજી આજ્ઞા કરી, માજી, જીવન નિર્વાહ માટે થોડું રાખો. મહારાજ, હવે મારે શું કરવું છે? હું કાળને સામેથી બોલાવીશ. માજી સ્વેચ્છાએ દેહ છોડી ગોલોકમાં પહોંચ્યા. પ્રિયજનો, આમ જેના ઉપર ઠાકોરજીની કૃપા થાય છે તે વૈષ્ણવમાં શ્રી ઠાકોરજી પોતાના 6 દિવ્ય ગુણો પધરાવે છે. પરિણામે વૈષ્ણવ ભગવદીય બને છે. પ્રભુના દિવ્ય ગુણોથી યુક્ત બનતા ભગવદીયમાં યમનું કે યમપાશનું કે કાળનું કશું જોર ચાલતું નથી. કાળ જેમ ભગવાનને વશ છે તેમ ભગવદીયને પણ વશ છે. માટે જે જન શ્રી ગુસાઈજી અથવા શ્રી મહાપ્રભુજીના શરણે આવે છે
તેના ચોપડાનું પાનું ચિત્રગુપ્ત ફાડી નાખે છે, તેના ચોપડાનો હિસાબ ચિત્રગુપ્ત કરી શકતો નથી. માટે આ અગિયારસનો પુષ્ટિમાર્ગીય દ્રષ્ટિકોણ એવો છે કે વૈષ્ણવે મન, વચન, કર્મથી શ્રી મહાપ્રભુજીનો દ્રઢ આશ્રય રાખીને તેમની આજ્ઞા અનુસાર સેવા કરવી. કાળ આવા વૈષ્ણવની સામે બે હાથ જોડીને ઊભો રહે છે. વૈષ્ણવે કાળની પરવા ન કરવી અને ઠાકોરજીની સેવામાં રત રહેવું. આજની એકાદશીનું આટલું મહત્વ સમજ્યા પછી હવે આપણે આજના સત્સંગ, જે શ્રવણાષ્ટક ઉપર સત્સંગ ચાલે છે, તેનો પ્રારંભ કરીએ. પ્રિયજનો, આપણે એકાદશીના માધ્યમથી પુષ્ટિમાર્ગમાં અત્યંત મહત્વના વિષયોનું રસપાન મહાનુભાવો શ્રી મહાપ્રભુજીના વંશમાં પ્રગટ થયેલા વિદ્વાન આચાર્યોના દોહનનું રસપાન આપણે કરી રહ્યા છીએ. તે સંદર્ભમાં આપણે સર્વોત્તમજી પછી ષોડશ ગ્રંથ શ્રી મહાપ્રભુજીની અધિદૈવિક વાણી કહેવાય અને ષોડશ ગ્રંથનું મંગલાચરણ એ શ્રી યમુનાષ્ટકમ નો ગત એકાદશીથી આપણે પ્રારંભ કર્યો છે. પ્રિયજનો, પુષ્ટિમાર્ગમાં શ્રી વલ્લભ અને શ્રી યમુનાજી એ એવા પ્રબળ માધ્યમ છે કે ઠાકોરજીના ચરણારવિંદમાં આપણે લઈ જવાનું સામર્થ્ય છે. શ્રી વલ્લભ દ્રષ્ટિદાતા છે અને શ્રી યમુનાજી એ ગતિની પ્રદાતા છે. શ્રી ઠાકોરજીના ચરણારવિંદ પાસે પહોંચવાની દ્રષ્ટિ શ્રી વલ્લભ આપે છે અને ગતિ શ્રી યમુનાજી પ્રદાન કરે છે. રતિ શ્રી યમુનાજી પ્રદાન કરે છે. એ યમુનાષ્ટક પુષ્ટિમાર્ગીય વલ્લભીય વૈષ્ણવમાં સૌથી વધુ વખત ગવાતું સ્તોત્ર એટલે શ્રી યમુનાષ્ટક. શ્રી સર્વોત્તમ અને શ્રી યમુનાષ્ટક આ બંને અદ્ભુત અને દિવ્ય સ્તોત્ર છે. એકમાં શ્રી વલ્લભના ગુણાનુવાદ છે અને એકમાં શ્રી યમુનાજીની સ્તુતિ છે. આચાર્ય ચરણે શ્રી યમુનાષ્ટકના પ્રથમ શ્લોકમાં શ્રી યમુનાજીને વંદન કર્યા છે. નમામી યમુનામહમ શકલ સિદ્ધિ હેતુમ મુદા મુરારી પદ પંકજ સ્ફુરદ મંદ રેણુત્કટા તટસ્થ નવકાનન પ્રકટ મોદ પુષ્પાંબુના સુરાસુર સુપૂજિત સ્મરપિતુ શ્રિયમ બિભ્રતે. આપણે ગયા વખતે આ પહેલા શ્લોકનો પૂર્વાર્ધ સમજ્યા હતા. આજે આ જ શ્લોકના ઉત્તરાર્ધને સમજી અને બીજા શ્લોકને નું રસપાન કરવાનું છે. પહેલા શ્લોકના ઉત્તરાર્ધમાં મુરારી પદ પંકજ સ્ફુરદ મંદ રેણુત્કટામ. શ્રી મહાપ્રભુજીએ શ્રી યમુનાજીના તટ પ્રદેશના રમણીય સૌંદર્યનું વર્ણન કરેલું છે. મુરારી, મૂર નામના રાક્ષસ અસુર ને હણનાર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ મુરારી કહેવાય. તેની કથા શ્રીમદ ભાગવતના 10મા સ્કંદના ઉત્તરાર્ધમાં છે. શ્રી કૃષ્ણએ મુરારી શા માટે કહ્યા? શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ મુરારી શા માટે બન્યા? ઉત્તરાર્ધમાં 10મા સ્કંદમાં ભૂમાદેવીએ એટલે પૃથ્વી દેવ ઉગ્ર તપ કર્યું. તેમના તપથી પ્રસન્ન થયેલા ભગવાને તેમને સંધ્યાકાળે દર્શન આપીને વરદાન માગવા કહ્યું. ભૂમાદેવીએ પ્રભુની પાસે પુત્ર માગ્યો. ભગવાને તથાસ્તુ કહી અને વરદાન આપ્યું. ભૂમાદેવીએ બીજું વરદાન માગ્યું, મારી સંમતિ વિના મારા પુત્રનું મૃત્યુ ન થાય.
ભગવાને તથાસ્તુ કહ્યો અને ભૂમિનો જે પુત્ર હતો તે ભૌમાસુર. શ્રીમદ ભાગવતની કથામાં આ બધી કથાઓ કહેવાનો સમય ઓછો મળે છે, એટલા માટે સત્સંગના માધ્યમથી જ શ્રીમદ ભાગવતની આ બધી કથાઓ આપણે સમજી શકાય. ભૂમાદેવીનો પુત્ર ભૌમાસુર શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુએ આપેલા વરદાનને કારણે એનું મૃત્યુ ભૂમાદેવીની સંમતિ વગર ન થાય એટલા માટે જેને મૃત્યુનો ડર નથી એવો ભૌમાસુર અત્યંત ઉદ્ધત થયો. દેહની વિષય વાસનામાં ભોગમાં રચ્યો પચ્યો રહેનારો હોવાથી તેનું બીજું નામ થયું નરકાસુર. નરકાસુર આજનો આસામ પ્રદેશ ત્યારે પ્રાગ જ્યોતિષપુર નામે આજનું જે આસામ છે એ પ્રાચીન કાળમાં પ્રાગ જ્યોતિષપુર નામે એ પ્રદેશ ઓળખાતો અને ભૌમે ત્યાં રાજ્ય સ્થાપ્યું. પોતાના સમગ્ર રાજ્યને ફરતે પાણીની ઊંડી ખાઈઓ અને કિલ્લાઓ બનાવ્યા. મૂર નામના 5 માથાવાળા રાક્ષસને જે જલમાં રહેનારો હતો તેને પોતાનો સેનાપતિ બનાવ્યો. જુદા જુદા રાજાઓને હરાવી તેમની કન્યાઓને કેદમાં પૂરી અને આ કેદમાં પૂરેલી કન્યાઓની સંખ્યા 16,000ની થઈ હતી. દેવો આ ભૌમાસુરના ત્રાસથી અત્યંત કંટાળી ગયા હતા. તેમણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન સત્યભામાને સાથે લઈને ગરુડ પર બિરાજી ભૌમાસુર સાથે લડવા માટે પધાર્યા. સત્યભામાને શા માટે સાથે લીધા? કારણ કે સત્યભામા એ ભૂમા દેવીનું સ્વરૂપ છે. તેથી ભગવાને સત્યભામાની સંમતિથી ભૌમાસુર સાથે યુદ્ધ કર્યું. તેના મૂર નામના રાક્ષસને તેના સેનાપતિને ભગવાને મારી નાખ્યો, તેને હણી નાખ્યો અને 16,000 કન્યાઓને કારાવાસમાંથી મુક્ત કરી તેમના પિતાઓને સોંપી અને તેમની વિનંતીથી ભગવાને આ કન્યાઓનો સ્વીકાર કર્યો. આમ ભક્તોના રક્ષણ માટે મૂર રાક્ષસને હરાવી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન મૂર વત્તા અરી એટલે મુરારી કહેવાયા. મૂરના શત્રુ એટલે શ્રી મહાપ્રભુજીએ શ્રી યમુનાષ્ટકના પહેલા સ્તોત્રમાં શબ્દ વાપર્યો મુરારી પદ પંકજ. શ્રી ગુસાઈજી અને શ્રી પુરુષોત્તમજીએ તો આનું રહસ્ય પ્રગટ કરતા કહ્યું કે મૂર એટલે જલના દોષ. જલમાં કેટલાક દોષ રહેલા છે. જેવી રીતે બે કિનારે સામસામે રહેતા બે સ્નેહીજનોને જલ એ ભેગા થવા દેતું નથી. જલમાં રહેલા મૂરના દૈત્યના સંબંધથી જલ એ દોષરૂપ બને છે. જલ પોતે શુદ્ધ છે, પરંતુ તેમાં મૂર નામના અસુરના દોષ રહેલા છે. એટલા માટે તે દોષ, મૂર નામનો આ દોષ પ્રભુની પ્રાપ્તિમાં પ્રતિબંધ રૂપ છે. તેનો નાશ થતા આપોઆપ ભગવદ પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલા માટે શ્રી મહાપ્રભુજીએ શ્રી ઠાકોરજીનું નામ આપ્યું મુરારી. શ્રી યમુના જલમાં ભૂમિના સંસર્ગથી આવેલા દોષો મુરારી શ્રી કૃષ્ણની ચરણ રજના સંસર્ગથી દૂર થયા છે અને શ્રી યમુના જલ પ્રભુને લાયક દિવ્ય બન્યું. માટે તો શ્રી ઠાકોરજીને લઈને જ્યારે વસુદેવજી ગોકુળ પધારતા હતા ત્યારે શ્રી યમુનાજીએ શ્રી ઠાકોરજીના ચરણારવિંદનો સ્પર્શ કરવા માટે યમાનુજા થયા. ત્યારે શ્રી યમુના જલ પ્રભુએ પોતાના ચરણારવિંદનો સ્પર્શ કરાવ્યો
ત્યારે શ્રી યમુનાજળ પ્રભુને લાયક દિવ્ય બન્યો. તેનું પાન કરનારને ભગવત પ્રાપ્તિ થાય છે તે સમજાવવા શ્રી મહાપ્રભુજીએ આજ્ઞા કરી. મુરારી પદ પંકજ સ્ફુરત. શ્રી યમુનાજીનું જલ અને કિનારા ઉપરની રજ, આ બંને શ્રી કૃષ્ણના ચરણારવિંદના સ્પર્શથી દિવ્ય બને છે અને પ્રભુના ચરણ કમલો ભક્તિનું સ્વરૂપ છે. તેમને સેવનાર ભક્તોને પ્રભુ દોષ મુક્ત કરી પોતાની ભક્તિનું દાન કરે છે. આવા અલૌકિક ચરણ કમલોથી પ્રભુ શ્રી યમુનાજીના કિનારે વિચર્યા છે. તેથી યમુના તટની રજને ભગવદ ચરણારવિંદનો સ્પર્શ મળ્યો છે અને એટલા માટે તે રજ, તે જલ આપણને સૌને પવિત્ર કરીને ભક્તિની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. રામાયણમાં પ્રભુ રામચંદ્રજીના ચરણની રજથી અહલ્યા જે શિલા બની હતી તેનો પણ ઉદ્ધાર થયો. તો શ્રી ઠાકોરજીની ચરણ રજનો પ્રભાવ એવો છે કે ચરણની રેણુ આપણા સર્વ દોષોને દૂર કરી ભગવત પ્રાપ્તિ કરાવે છે. માટે સ્ફુરત પદ છે. પછી કહ્યું અમંદ રેણુત્કટામ. અમંદ રેણુત્કટામ એટલે તમે જોજો કે યમુનાજીનું જલ છીછરું છે, રજ વધારે છે. તેનું કારણ એ છે કે શ્રી યમુનાજી ઠાકોરજીના સુખ માટે તત્પર છે અને જલ વિહાર માટે છીછરું જલ જોઈએ. સ્થળ વિહાર માટે મુલાયમ પ્રચુર રજવાળા વિશાળ કિનારા જોઈએ. આમ શ્રી યમુનાજી ઠાકોરજીનું સુખ વિચારે છે. એટલે આ લીટીમાં શ્રી મહાપ્રભુજી યમુનાજીના 3 સ્વરૂપ બતાવ્યા. પહેલો શ્લોક શ્રી યમુનાજીના 3 સ્વરૂપ જલ રજ યુક્ત. જલ અને રજ યુક્ત આધિભૌતિક રૂપ યમુનાજી છતાં અલૌકિક સરિતા સ્વરૂપ છે. બીજો, તે દોષ નિવારણ અને પ્રભુ પ્રાપ્તિના સામર્થ્ય રૂપ હોવાથી આધ્યાત્મિક સ્વરૂપે છે. અને સ્વામિનીજી સ્વરૂપા શ્રી યમુનાજીના પ્રભુના ચરણ કમલોને પોતાના શ્રી અંગ ઉપર અને હૃદય પર અને મસ્તક પર ધારણ કરી અત્યંત ઉત્કટ અલૌકિક રસાનુભવ કરી રહ્યા છે. આ માધુદૈવિક સ્વરૂપ છે. શ્રી મહાપ્રભુજી પછી પહેલા શ્લોકમાં આજ્ઞા કરે છે તટસ્થ નવકાનન. આપણા બંને કિનારે વસંતમાં મોહરતા તાજા પલ્લવિત અને પુષ્પિત કાનન એટલે વન શોભે છે. જંગલ અને વનમાં ફેર છે, જંગલ અને કાનનમાં ફેર છે. જંગલમાં રુદ્રતા છે અને કાનનમાં રમણીયતા છે. શ્રી કૃષ્ણ જે વનમાં લીલા કરે તે વન પણ કાનન બની જાય. મહાપ્રભુજી શબ્દ વાપર્યો છે તટસ્થ નવકાનન. પ્રકટ મોદ. કાનનમાં સર્વ વૃક્ષો સુગંધિત પુષ્પોથી આચ્છાદિત છે, લચેલા છે. વૃક્ષો પોતે પ્રભુના સુખ માટે તત્પર બન્યા છે અને તેનો આનંદ તેઓ પુષ્પના માધ્યમથી પ્રગટ કરી રહ્યા છે. કારણ કે વૃક્ષાહા વૈ વૈષ્ણવાહા. વિભુને જોઈને વરસી પડે તેનું નામ વૃક્ષો. પોતાના પ્રાણપ્રિય શ્રી ઠાકોરજીના સુખ માટે વૃક્ષો પોતાની પુષ્પોરૂપી સામગ્રી શ્રી યમુનાજીને નિત્ય અંગીકાર કરાવે છે. તેથી આ પુષ્પો યમુનાજીના જલમાં પડી વહી રહ્યા છે. જલ સાથે પુષ્પો એકરૂપ થવાથી મીઠી અને શીતલ ખુશ્બુ સુવાસ ચારે બાજુ પ્રસરી રહી છે. માટે શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે પુષ્પાંબુના. શ્રી દ્વારકેશજી આ પંક્તિનો સુંદર ભાવ પ્રગટ કરે છે. આનંદ એટલે સુગંધ સત્વ સ્વરૂપ છે.
વૃક્ષો તામસ ભાવવાળા છે, પુષ્પો રાજસ ભાવવાળા છે. આ ત્રણેય જલ દ્વારા પ્રભુની સેવામાં પહોંચે છે. આમાં ત્રણેય ભાવવાળા ભક્તો અહર્નિશ શ્રી યમુનાજીના કિનારે તેમની સેવામાં તત્પર રહે છે. આ પંક્તિમાં પણ શ્રી મહાપ્રભુજી યમુનાજીના 3 સ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે. પુષ્પ મિશ્રિત જલથી સુગંધિત બનેલો વાયો શ્રી યમુનાજીના અધિભૌતિક જલ સ્વરૂપ, ત્રણેય ભાવનાવાળા ભક્તોની ભક્તિ અંગીકાર કરવાવાળા યમુનાજીનું આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ, અને પુષ્પોનો શૃંગાર ધરીને 9 નિકુંજોમાં વિહરતા અને સર્વત્ર સુગંધ પ્રસરાવતા સ્વામિનીજીનું સ્વરૂપ. અને છેલ્લી પદાવલીમાં કહ્યું, સ્મરપિતુઃ શ્રિયમ બિભ્રતિવ. સ્મરનો એક અર્થ થાય કામદેવ, પરંતુ દ્વારિકા લીલામાં તો કામદેવ એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો પુત્ર પ્રદ્યુમ્ન થઈને આવે છે. તેથી શ્રી કૃષ્ણ એ કામના પિતા છે. પરંતુ અહીંયા તો વ્રજલીલા છે. ગુસાઈજી પ્રભુચરણે સ્મરનો અર્થ સ્મરણ કર્યો. સ્મરણ દ્વારા સ્વરૂપ જ્ઞાન થાય, સ્મરણ દ્વારા ભગવદ સ્વરૂપનો અનુભવ થાય. શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે યમુનાજીના જલ દર્શનથી જ ઘનશ્યામ શ્રી ઠાકોરજીનું સહજ સ્મરણ થઈ આવે છે. જેવું તમે યમુનાજીના દર્શન કર્યા જલ સ્વરૂપે, તો પણ એ જલ સ્વરૂપના દર્શનથી જ શ્રી યમુનાજીના દર્શનથી ઠાકોરજીનું સહજ સ્મરણ થઈ આવે છે. સ્મર પિતુઃ નો અર્થ શ્રી ગુસાઈજીએ ખૂબ સુંદર કર્યો છે. સ્મરણ માત્રથી આનંદ આપનારા. શ્રી કૃષ્ણ અથવા કામદેવના પણ કામદેવ એવા શ્રી કૃષ્ણ તેમની શોભાને શ્રી યમુનાજી ધારણ કરી રહ્યા છે. બિભ્રતિમ એટલે ધારણ કરી રહ્યા છે. પ્રિયજનો, યમુનાજીનો વર્ણ ઘનશ્યામ, ઠાકોરજીનો વર્ણ પણ ઘનશ્યામ. બંનેના વસ્ત્રાભૂષણ પણ સરખા, બંનેના ગુણો પણ સરખા, બંનેનું સામર્થ્ય પણ સરખું. આમ રૂપ, ગુણ અને સામર્થ્યથી એક સરખી શોભાથી આ યુગલ શોભી રહ્યું છે. આમ શ્રી યમુનાજીના દર્શનથી, સ્તવનથી, સ્મરણથી આપોઆપ શ્રી ઠાકોરજીનું દર્શન થાય છે, ઠાકોરજીનું સ્તવન થાય છે અને ઠાકોરજીનું સ્મરણ થાય છે. અને શ્રી ઠાકોરજીના દર્શન, સ્તવન, સ્મરણથી શ્રી યમુનાજી પણ યાદ આવે છે. આમાં પણ શ્રી યમુનાજીના ત્રણેય સ્વરૂપનું નિરૂપણ કર્યું છે. શ્યામ જલની શોભા, શ્રી ઠાકોરજીના સમાન ગુણ સામર્થ્યની શોભા અને શ્રી શ્યામા સ્વરૂપની શોભા. અને પછી કહ્યું, સુરા સુર સુપૂજિત. આવા શ્રી યમુનાજીના ત્રણેય સ્વરૂપનું સેવન ભક્તિ સુર એટલે દેવો, અસુર એટલે રાક્ષસો અને માનવ એટલે માણસો ત્રણેય કરે છે. દેવોમાં સાત્વિક ભાવ છે, માનવોમાં રાજસ ભાવ છે અને અસુરોમાં તામસ ભાવ છે. આ ત્રણેય શ્રી યમુનાજીની ભક્તિ કરવા માટે સદા તત્પર રહે છે. એટલા માટે અહીંયા કહ્યું સુરા સુર સુપૂજિત. શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણ એમ કે છે, સુર એટલે દિન ભાવવાળા અને અસુર એટલે માન ભાવવાળા. રાસલીલાના પ્રસંગે બંને પ્રકારના ભક્તો હતા. એક દિન ભાવવાળા અને એક માન ભાવવાળા. આ બંને ભાવવાળા ભક્તો શ્રી યમુનાજીની સેવામાં તત્પર રહે છે. સુપૂજિત એ પદથી શ્રી મહાપ્રભુજી સમજાવે છે, શ્રી યમુનાજી ભક્તોની સેવાનો અંગીકાર કરે છે. આ ભક્તોએ જલરૂપા અને સ્વામીની રૂપા શ્રી યમુનાજીની સેવા કરી છે અને
सकल सिद्धि हे तुम मुदा। આ પ્રથમ શ્લોકની પ્રથમ સિદ્ધિ શ્રી યમુનાજી શું આપે છે? સકલ સિદ્ધિ હે તુમ મુદા. આવા અલૌકિક શ્રી યમુનાજીને શ્રી મહાપ્રભુજી આનંદથી અને દીનતાથી નમન કરે છે. આપણે પણ શ્રી મહાપ્રભુજીની આજ્ઞાથી આવા યમુનાજીને નમન કરીએ. હવે પ્રશ્ન થાય, આવા અલૌકિક યમુનાજી ગોકુલમાં ક્યાંથી પધાર્યા? ત્યારે તેનો ઉત્તર શ્રી મહાપ્રભુજી બીજા શ્લોકમાં આપે છે. બીજા શ્લોકનું પારાયણ કરીએ. કલિંદ ગિરિમાસ્તકે પતદ મંદ પૂરોજ્વલા વિલાસ ગમનોલ્લસત પ્રકટ ગંડ શૈલોન્નતા સઘોષ ગતિ દંતુરા સમધિરૂઢ દોલોત્તમા મુકુંદ રતિવર્ધિની જયતિ પદ્મ બંધો સુતા. એનો અર્થ એવો થયો, કલિંદ પર્વતના શિખર ઉપર, પહેલા સામાન્ય અર્થ સમજી લઈએ અને પછી આચાર્યની વાણી દ્વારા તેનો રસપાન કરી. કલિંદ પર્વતના શિખર ઉપર પડતા મોટા પ્રવાહને લીધે અત્યંત શ્વેત દેખાતા, વિલાસ પૂર્વકની બાકી ચૂંકી પ્રવાહની ગતિથી શોભતા, તેમજ પર્વતના ઊંચા નીચા શિખરો ઉપરથી વહેતા હોવાથી ઊંચા નીચા દેખાતા, ખડ ખડ શબ્દ પૂર્વકના વહેણથી વિકારવાળા લાગતા, જાણે ઉત્તમ પ્રકારના ઝૂલે ઝૂલતા હોય એવા શ્રી મુકુંદ ભગવાનના ચરણ કમલની પ્રીતિને વધારનારા શ્રી સૂર્ય તનયા શ્રી યમુનાજી જય પામે છે. આ બીજા શ્લોકનો સરળ અર્થ થયો. પ્રિયજનો, આ શ્રી યમુનાષ્ટકમ માં શ્રી વલ્લભ પ્રત્યક્ષ રૂપે શ્રી યમુનાજીના દર્શન કરી રહ્યા છે, ત્રણેય સ્વરૂપના. આપણે જ્યારે યમુનાજીના દર્શન કરીએ ત્યારે આપણને જલ સ્વરૂપા યમુનાજી દેખાય છે, એ જ દર્શન થાય છે. શ્રી મહાપ્રભુજી એ ત્રણેય સ્વરૂપના એકી સાથે દર્શન કરી રહ્યા છે, જલ સ્વરૂપા, દેવી સ્વરૂપા અને સ્વામિની સ્વરૂપા. એટલા માટે શ્રી મહાપ્રભુજી પ્રત્યક્ષ રૂપે શ્રી યમુનાજી પ્રગટ થયા છે અને શ્રી વલ્લભ તેમની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે, તેમનું સ્તવન કરી રહ્યા છે, તેમની રૂપ ગુણ લીલા નું વર્ણન કરી રહ્યા છે. પ્રભુની કૃપા શક્તિ રૂપ શ્રી યમુનાજી અને પ્રભુનો કૃપા સ્ત્રોત એ શ્રી મહાપ્રભુજી. શ્રીમદ ગોકુલના આ ઘાટ ઉપર બંને ઠાળા છે. શ્રી વલ્લભ શ્રી યમુનાજીના ત્રણેય સ્વરૂપોના દર્શન કરે છે, સરિતા રૂપે, દેવી રૂપે અને સ્વામીની રૂપે. શ્રી વલ્લભ શ્રી યમુનાજીના નામ, રૂપ, ગુણ અને લીલાનું સ્મરણ કરી રહ્યા છે. શ્રી વલ્લભ જ્યારે શ્રી યમુનાષ્ટક તેમના મુખારવિંદમાંથી પ્રગટ થયું હતું ત્યારે તેઓ નેત્રોથી દર્શન કરે છે, વાણીથી વર્ણન કરે છે, મનથી સ્મરણ કરે છે અને હૃદયથી આનંદ વિભોર થયા છે. આ શ્રી મહાપ્રભુજીની શ્રી યમુનાષ્ટક રચતી વખતેની મનોસ્થિતિ છે. શ્રી વલ્લભાચાર્યજીની સન્મુખ યમુનાજી પ્રગટ થયા છે. નેત્રોથી દર્શન, વાણીથી વર્ણન, મનથી સ્મરણ અને હૃદયમાં આનંદ વિભોર થયેલા શ્રી વલ્લભ ના મુખમાંથી નીકળી પડે છે, નમામિ યમુનામહમ. હવે બીજા શ્લોકમાં શ્રી વલ્લભ પોતાના ચિત્ત ચક્ષુઓ દ્વારા શ્રી યમુનાજીના પૃથ્વી ઉપર પધારવાના પ્રસંગને નિરખી રહ્યા છે. એનું મનોરમ નિરૂપણ કર્યું છે. પ્રિયજનો, ખૂબ સુંદર બીજો શ્લોક છે. એક પ્રિયતમા પોતાના પ્રિયતમને મળવા માટે આવતી હોય
એવી રીતે શ્રી યમુનાજી કલિંદ ગિરિમસ્તકે પતદ મંદ પૂરોજ્વલા. આમ તો આપણે સાંભળ્યું કે યમુનાજી રવિ તનયા છે, સૂર્યપુત્રી છે. અહીંયા તો શું કહ્યું? કલિંદ ગિરિમસ્તકે. યમુનાજી કલિંદ તનયા છે, રવિ તનયા છે, સૂર્ય તનયા છે. આ કયા સૂર્યની પુત્રી છે યમુનાજી? આકાશમાં દેખાતો સૂર્ય એ ભગવાન નારાયણનું અધિભૌતિક સ્વરૂપ છે. ઋગ્વેદ બીજું સ્વરૂપ સૂર્યનું. ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ અને સામવેદ એ વેદ ત્રય એ સૂર્યનું આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ છે. અને સૂર્યનું ત્રીજું સ્વરૂપ ભગવાન નારાયણ પોતે આધિદૈવિક સ્વરૂપ છે. શ્રી યમુનાજી ભગવાન નારાયણના હૃદયમાંથી સરિતા અને સ્વામીની રૂપે પ્રગટ થયા છે. રસ દર્શન શ્રી યમુનાષ્ટકનું ખૂબ મહત્વનું છે. અને યમુનાષ્ટક નો પાઠ કરીશું, એના કરતા અર્થ સાથે યમુનાષ્ટકને સમજીશું તો ઠાકોરજીના ચરણારવિંદમાં પ્રીતિ થશે. શ્રી યમુનાજી ભગવાન નારાયણનું જે અધિદૈવિક સ્વરૂપ સૂર્ય છે, તેમના હૃદયમાંથી સરિતા અને સ્વામીની રૂપે પ્રગટ થયા છે. આધ્યાત્મિક રૂપે વેદત્રયી માંથી પ્રગટ થયા. સરિતા સ્વરૂપા યમુનાજી ભગવદ લીલા માટે કલિંદ પર્વતના મસ્તકે થઈ અને પૃથ્વી ઉપર પધાર્યા છે. આપણે સામાન્ય રીતે નદીનો ઉદ્ભવ કેવી રીતે થાય છે? નદીનો ઉદ્ભવ સૂર્ય અને પર્વત દ્વારા થાય છે. સાગરનું જળ, આમ તો જો ભૌતિક રીતે જોઈએ તો સાગરનું જળ સૂર્યની ગરમીથી બાષ્પીભવન પામીને વાદળ બનીને પર્વત પર વરસે છે. ત્યારે એમ લાગે છે કે વૈકુંઠ લોકમાંથી જાણે અવતરણ થઈ રહ્યું છે. પછી તે પર્વત સુતા બની અને પૃથ્વી ઉપર ગતિ કરે છે. આપણા ભૌતિક ચક્ષુઓથી શ્રી યમુનાજીનું પ્રાગટ્ય પણ આ જ પ્રકારનું ગણાય. આપણા પુરાણમાં કોઈ પણ પદાર્થને જળ માનવામાં આવતો નથી. જે જળ જણાય છે તેનું પણ અધિદૈવિક સ્વરૂપ છે, એનું પણ અધિદૈવિક સાકાર સ્વરૂપ છે. જેવી રીતે આપણે રામાયણની કથામાં સાંભળીએ છીએ, હિમાલયની પુત્રી પાર્વતી. હવે હિમાલય તો પર્વત છે, પણ આપણા પુરાણમાં કોઈ પણ પદાર્થને જળ માનવામાં આવતો નથી. ભીષ્મ ગંગાજીના પુત્ર છે. આ ગંગાજી અધિદૈવિક સ્વરૂપે, ભીષ્મ તેમના પુત્ર છે. એવી રીતે કલિંદ પર્વત પણ આમ પર્વતાકાર દેખાય આપણને, પણ સાકાર સ્વરૂપ ધારણ કરી એ પ્રભુની પ્રાપ્તિ માટે કલિંદ પર્વત ઉગ્ર તપશ્ચર્યા કરતા હતા. તેમના તપથી પ્રસન્ન થયેલા પ્રભુએ તેમને વરદાન આપ્યું કે તમને ક્યારે પણ કલયુગ બાધા નહીં કરે, અને તેમના મસ્તકને કોઈ સ્વરૂપે ભક્તિ સ્વરૂપા યમુનાજી પોતાના ચરણ ધરી અને પૃથ્વી ઉપર અવતરિત થશે. શ્રી યમુનાજીના સ્પર્શથી કલિંદ પર્વત એ વિશુદ્ધ રહી અને કલયુગના દોષને દૂર કરી શકવાનું સામર્થ્ય ધરાવશે. આથી આ પર્વત કલિંદ કહેવાયા. શ્રી યમુનાજી પૃથ્વી ઉપર પધારતી વખતે એમના પર અવતરિત થયા, એમના પુત્રી બન્યા. એટલા માટે શ્રી યમુનાજી કાલિંદી બન્યા. શ્રી યમુનાજીનું એક નામ છે કાલિંદી. શા માટે? કલિંદ ગિરિમસ્તકે પતત કલિંદ ગિરિનંદિની કહેવાય. શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણ શ્રી યમુનાજીના આ સ્વરૂપને સમજાવતા આજ્ઞા કરે છે.
શ્રી યમુનાજી સરિતા રૂપે પણ સામાન્ય નદી જેવા ભૌતિક નથી, પણ વિલક્ષણ દિવ્યતા છે. સરિતા રૂપે શ્રી યમુનાજી અન્ય નદીઓ કરતા 3 બાબતોમાં વિલક્ષણ છે. કઈ કઈ 3 બાબતો? પહેલો, શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણની આ ટીકા છે યમનાષ્ટકની. શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણ કહે છે કે અન્ય નદીઓ કરતા શ્રી યમુનાજી નદી રૂપે પણ જુદા છે. 3 વિલક્ષણતા છે. પહેલી વિલક્ષણતા કઈ છે? સામાન્ય નદીની જેમ પર્વતમાંથી તેમનો ઉદ્ભવ નથી, તેથી તેઓ પર્વત પુત્રી નથી કે કોઈના તપથી એ પૃથ્વી ઉપર અવતર્યા નથી. જેવી રીતે ગંગાજીને પધરાવવા માટે ભગીરથની 3 પેઢીની તપશ્ચર્યા હતી, ત્યારે ગંગાજી પૃથ્વી ઉપર અવતરણ થયું. પરંતુ શ્રી યમુનાજી કોઈની તપશ્ચર્યાના ફળ રૂપે પૃથ્વી પર આવ્યા નથી, સ્વેચ્છાએ પધાર્યા છે અને કલિંદ પર્વતના મસ્તક ઉપર પોતાના ચરણ ધર્યા છે. આમ તો આદિનારાયણ ની પુત્રી યમુનાજી તો ભગવાન નારાયણના હૃદયમાંથી પ્રગટ થયા છે, પરંતુ કલિંદ પર્વતના મસ્તક ઉપર ચરણ ધર્યા છે માટે કાલિંદી કહેવાયા. બીજી વિલક્ષણતા એ છે, તેઓ ભૌતિક સાગરમાં સમાઈ જતા નથી. શ્રી યમુનાજી તો ઠાકોરજી માટે અવતર્યા છે, એટલા માટે સાગરમાં તે સમાતા નથી. ત્રીજું, તેમનું જલ અન્ય નદીઓના જલ જેવું ભૌતિક કે તીર્થ જલ નથી, પરંતુ દ્રવીભૂત ભગવદ સ્વરૂપ છે. અને એટલા માટે સેવામાં શ્રી યમુના જલનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. ખૂબ ઊંચાઈએથી હવે જો મહાપ્રભુજીએ કહ્યું છે, આ યમુનાજીનો જલ પ્રવાહ કલિંદ ગિરિમસ્તકે પતદ મંદ પૂરોજ્વલા, ખૂબ ઊંચાઈએથી ભૂસકો મારનાર, અમંદ એટલે અતિ વેગથી તેમનો જલ પ્રવાહ ગોલોકમાંથી કલિંદગીરી મસ્તકે અતિ વેગથી પધારી રહ્યા છે. માટે શ્રી મહાપ્રભુજી શું કહે છે? પૂરોજ્વલા. મેઘવર્ણા યમુનાજી કેવા બન્યા છે? ઉજ્જવલ. આમ તો શ્રી યમુનાજીનું મેઘવર્ણ કહેવાય, પરંતુ જ્યારે ધોધથી અતિ પ્રવાહથી અતિ વેગથી એ ધોધ વહે છે, ત્યારે શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે તે જલ પ્રવાહ અતિ શુભ્ર, શ્વેત અને ઉજ્જવલ જણાય છે. પૂરોજ્વલા. શ્રી સ્વામિનીજી સ્વરૂપે પિતૃગૃહેથી પતિગૃહે પધારતા શ્રી યમુનાજીનું નિરૂપણ છે. પિતૃગૃહેથી પતિગૃહે યમુનાજી પધારી રહ્યા છે અને પતિના ઘેરે ઝટપટ પહોંચવાની ઉત્કંઠા એમના આગમનમાં છે. કારણ કે પતિ સાથેના ભાવિ સુખનો વિચાર કરી અને તેમના મુખ ઉપર પ્રસન્નતા છે, હાસ્ય છે, તેથી મેઘવર્ણા હોવા છતાં શ્વેત વર્ણા જણાય છે. પતદ અમંદ પૂરોજ્વલા. પછી કયો? વિલાસ ગમનોલ્લસત પ્રકટ ગંડ શૈલોન્નતા. વિલાસ ગમનોલ્લસત એટલે પૃથ્વી ઉપર પધારતા શ્રી યમુનાજીની ગતિ કેવી છે? શ્રી મહાપ્રભુજી વર્ણન કરે છે, વિલાસ ગતિ. વિલાસ ગતિ શબ્દ શ્રી મહાપ્રભુજીનો મૌલિક શબ્દ છે. શ્રી મહાપ્રભુજી કલ્પના નથી કરતા, પોતાના ચિત્ત ચક્ષુઓથી દર્શન કરે છે તેવી જ સ્તુતિ કરે છે. પતિને રીઝવવા માટે નીકળેલી અભિસારિકા લોલ વિલોલ ગતિથી જાય અને તેની રમણીય ગતિને કારણે તેનો સમગ્ર દેહ મસ્તીથી હિંડોળાની જેમ ઝૂલતો હોય તેવી રીતે શ્રી યમુનાજી ઝૂલે છે.
કલિંદ પર્વતની ઊંચી નીચી શિલાઓ વાળા પથરાળ માર્ગ ઉપરથી ઉતરતા ઝડપી છતાં વિલાસપૂર્ણ ગતિએ શ્રી યમુનાજી આગળ વધે છે. ઊંચી નીચી શિલાઓને કારણે તેમનો જલ પ્રવાહ ક્યારેક નીચો વહે છે તો ક્યારેક ઉપર વહે છે. આ ગતિમાં પોતાના પ્રિયતમને મળવાનો ઉમંગ છે, ઉત્સાહ છે અને તે વ્યક્ત થાય છે. માટે કહ્યું વિલાસ ગમનોલ્લસત. તેમની ગતિ રસમય છે, કાંતિમય છે અને ઉલ્લસત એટલે ઉલ્લાસ અને ઉમંગ પૂર્વક શ્રી યમુનાજી આગળ વધી રહ્યા છે. તેમની શ્રી યમુનાજીની આવી ગતિને કારણે જે પર્વતના નાના મોટા શિલાખંડો છે એ શિલાખંડો કેવા બની ગયા છે? ઘસાઈને દડા જેવા શિલાખંડ બની ગયા છે. પૂર વેગે ધસતા વહેતા શ્રી યમુનાજીના પ્રવાહમાં એ જ્યારે શિલાખંડો ઉછળે છે ત્યારે શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે, જલ ક્રીડા કરતા હાથીઓ જલમાં ડૂબકી મારી અને એમના માથા ગંડસ્થલ જાણે બહાર ઉછળતા હોય તેવા દર્શન થાય છે. શ્રી યમુનાજી સરિતા રૂપની સાથે સાથે સ્વામિનીજી રૂપે પણ પધારી રહ્યા છે. અને શ્રી મહાપ્રભુજી બે ચિત્રો આપણી સામે રજૂ કરે છે. એક તો જલ પ્રવાહ રૂપે પધારતા શ્રી યમુનાજી અને બીજો સ્વામીની સ્વરૂપે પધારતા શ્રી યમુનાજી. જલ સ્વરૂપે પધારતા શ્રી યમુનાજીના પ્રવાહથી શિલાખંડો દડા જેવા થઈ ગયા છે અને એ શિલાખંડો કેવા લાગે છે તો જાણે હાથીઓ જલમાં ડૂબકી મારી અને એમના માથા બહાર ઉછળતા હોય તેવા દેખાય છે. તો સ્વામીની સ્વરૂપ યમુનાજી કેવી રીતે આવે છે? પ્રણયાતુર રમણી, જેવી રીતે બે હાથમાં ફૂલના દડાઓ ઉછાળતી, કંદુક ક્રીડા કરતી, પર્વત ઉતરતી હોય તેવા શ્રી યમુનાજીના દર્શન શ્રી મહાપ્રભુજીને થઈ રહ્યા છે. પ્રકટ ગંડ શૈલોન્નતા. શ્રી મહાપ્રભુજી ભક્તિ સ્વરૂપા યમુનાજીનું આ કાવ્યાત્મક વર્ણન કરતા આજ્ઞા કરે છે, સઘોષ ગતિ દંતુરા. દંતુરા એટલે ત્રિવિધ ભાવો, રસ ભાવોને લઈને થતો રોમાંચ. શ્રી યમુનાજીના ચિત્તમાં રોમાંચ થાય છે. સ્વામીને મળવાનો છે, પ્રિયતમને મળવાનો છે, એટલા માટે શરીરની રોમાવલીઓ ઉન્નત થઈ ગઈ છે અને આવી રોમાંચિત સ્થિતિમાં તેમનું હૈયું અને હોઠ મધુર ગાન કરી રહ્યા છે. શ્રી યમુનાજી પતિ મિલનના રસ ભાવોના ચિંતનમાં ડૂબેલા છે, રોમાંચિત થઈ રહ્યા છે અને મંજુલ અને મધુર સ્વરે કલગાન કરી રહ્યા છે. ત્યારે આપનો વહેતો જલ પ્રવાહ મંદ મંદ કલગાન કરે છે અને તેમાંથી મધુર સંગીત પ્રગટે છે. જાણે શ્રી સ્વામિનીજી સ્વરૂપે આપે ચરણારવિંદમાં ધરેલા નુપુરો ઝણઝણી રહ્યા છે. શ્રી મહાપ્રભુજી એક અર્થ કર્યો, શ્રી યમુનાજીનો જલ પ્રવાહ જ્યારે પર્વત પરથી વહી રહ્યો છે ત્યારે કલગાન થાય છે. જલ પ્રવાહનો મંદ મંદ પ્રવાહ વહી રહ્યો છે અને તેમાંથી મધુર સંગીત પ્રગટ થાય છે. આ યમુનાજીના જલ અધિભૌતિક જલનું વર્ણન અને શ્રી મહાપ્રભુજી વર્ણન કરે છે કે સ્વામિનીજી સ્વરૂપે ચરણારવિંદમાં ધરેલા નુપુરો રણઝણી રહ્યા છે અને નુપુરનાદ જાગતા વિવિધ રસભાવોનો ઘોષ કરે છે. શ્રી યમુનાજી આવા મધુર કલગીત દ્વારા આપણને કહે છે કે હે જીવો, ચાલો મારી સાથે, હું તમને ભગવાનના દ્વારે લઈ જઈશ. યમુનાજીનું મહત્વ એટલા માટે છે કે પોતાના પ્રિયતમને બધાના પ્રિયતમ બનાવનાર ઉદાર મના યમુનાજી છે. શ્રી ઠાકોરજી તો પોતાના જ પ્રિયતમ છે
પણ યમુનાજીને ઉદારતા જુઓ કે મહારાજ પ્રિયતમ, તમારા સૌના પ્રિયતમ બને એટલા માટે મારી સાથે ચાલો. અને શ્રી વલ્લભ વર્ણન કરે છે, સમધિ રૂઢ દોલોત્તમા. પિતા ગૃહેથી પરિણીત કન્યા પાલખીમાં બેસીને પતિ ગૃહે સીધાવે તેવા દર્શન શ્રી વલ્લભ કરી રહ્યા છે. પિતાના ઘરમાંથી પરણેલી કન્યા પાલખીમાં બેસીને પતિના ગૃહે આવતી હોય એવા વર્ણન કરતા શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી, સમધિ રૂઢ દોલોત્તમા. પર્વતીય પ્રદેશમાંથી શ્રી યમુનાજી જાણે ઉત્તમ પાલખીમાં ડોલીમાં બિરાજી રહ્યા છે. પર્વતના ઊંચા નીચા ઢોળાવને કારણે પાલખી ઊંચી નીચી થઈ રહી છે. શ્રી સ્વામિનીજી સ્વરૂપે શ્રી યમુનાજી વ્રજમાં સાસરે પધારી રહ્યા છે, નવવધુ રૂપે પાલખીમાં બિરાજી. હવે આપણને પ્રશ્ન થાય, પાલખીમાં જ્યારે સ્વામિનીજી રૂપે યમુનાજી બિરાજ્યા છે તો આ નુપુર નાદ કેવી રીતે થયો? ત્યારે ગુસાઈજી સ્પષ્ટતા કરતા કહે છે, તેઓ પોતાના સ્વામી, પોતાના પ્રિયતમ શ્રી કૃષ્ણને મળવા માટે એટલા બધા અધીરા થયા છે કે પાલખીની ગતિ તેમને બહુ ધીમી લાગે છે. તેથી તેઓ વચ્ચે વચ્ચે પાલખીમાંથી ઉતરીને દોડતા દોડતા પર્વત ઉતરે છે. આથી નુપુર નાદ થાય છે, નુપુરનો રણઝણકાર થાય છે. માટે કહું, સઘોષ ગતિદંતુરા સમધિ રૂઢ દોલોત્તમા. આવા રસાત્મિકા પ્રભુના મિલનોત્સુકા શ્રી યમુનાજીને સરિતા અને સ્વામિનીજી રૂપે પર્વત ઉપરથી પૃથ્વી ઉપર પધારતા નિરખીને શ્રી મહાપ્રભુજી તેમનો જય ઘોષ કરે છે. મુકુંદ રતિ વર્ધિની જયતિ પદ્મબંધો સુતા. આ પંક્તિ દ્વારા શ્રી મહાપ્રભુજી સમજાવે છે, શ્રી યમુનાજી શ્રી કૃષ્ણને સૌથી વધુ પ્રિય કેમ છે, તેમજ શ્રી યમુનાજીને શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે આટલો બધો ઉત્કટ પ્રેમ શા માટે છે? ગુસાઈજી પ્રભુચરણ સુંદર ખુલાસો આપે છે. જલમાં ઉદ્ભવતું કમલ એ રસાત્મક છે. કમલનો બંધુ સૂર્ય પણ રસાત્મક છે. અલૌકિક સૂર્ય સ્વરૂપ નારાયણ પણ રસાત્મક છે. અને તેમનામાંથી પ્રગટ થયેલા શ્રી યમુનાજી પણ રસાત્મક છે. કારણ કે પદ્મ બંધો સુતા, સૂર્યપુત્રી છે, રવિ તનયા છે. માટે શ્રી યમુનાજીના સરિતા અને સ્વામિની એમ બંને સ્વરૂપો રસાત્મક છે. શ્રી કૃષ્ણ પણ રસાત્મક, રસો વૈશ. ભ્રમર જેમ પુષ્પનો રસ લેવા પુષ્પમાં રહે તેમ શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ પણ શ્રી યમુના રસથી અતિ લાલાયિત બની શ્રી યમુના કિનારે શ્રી યમુનાજીના જલમાં યમુનાજીની સાથે લીલા વિલાસ કરે છે. આથી શ્રી કૃષ્ણ શ્રી યમુનાજીને વશ છે. પ્રભુનો સ્વભાવ છે, જે પોતાને સમર્પિત થાય તેને પોતાના આત્માનું પણ દાન કરી દેવું. આમ શ્રી કૃષ્ણ યમુનાજીને પોતાનું સર્વસ્વ દાન કરી દે છે. શ્રી યમુનાજીએ શ્રી કૃષ્ણને કેટલા વશ કરી દીધા કે શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ પોતાના મૂળ સ્વભાવને પણ વિસરી ગયા. શ્રી મહાપ્રભુજીએ દર્શાવ્યો છે બીજા શ્લોકમાં, મુકુંદ રતિવર્ધિની. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો મૂળ સ્વભાવ મુક્તિ આપવાનો. કારણ કે મુકુમ મોક્ષમ દદાતી. શ્રી મહાપ્રભુજીએ તેની વ્યાખ્યા સુબોધિનીજીમાં કરી. જે મુક્તિ આપે તે મુકુંદ. માટે શ્રી કૃષ્ણ મુકુંદ કહેવાયા. લૌકિકમાં પણ પત્ની પ્રેમથી પતિના સ્વભાવને બદલી શકે છે. શ્રી યમુનાજીએ શ્રી કૃષ્ણને એટલા બધા પ્રેમથી વશ કર્યા કે વશ
થયેલા પતિ વશ થયેલા શ્રી કૃષ્ણ પોતાના સ્વભાવને બદલી દીધો. વશ થયેલા પતિનો તેમને પોતાના સ્વાર્થ માટે ઉપયોગ ન કર્યો, તેમણે તો જીવોનું સુખ વિચાર્યું. કારણ કે તેઓ પ્રભુની પત્ની છે, પ્રિયતમા છે, તુર્યપ્રિયા છે, પરંતુ આપણી તો માં છે. શ્રી યમુનાજી આપણી માં છે, એટલા માટે તેમને જીવોનો વિચાર કર્યો. શ્રી કૃષ્ણના પત્ની સ્વરૂપ, સ્વામીની સ્વરૂપ, પણ જીવો માટે તો યમુના મૈયા છે. અને વશ થયેલા પ્રભુનો લાભ તેમને પોતાના બાળકો અને જીવો માટે લીધો. કેવી રીતે લીધો? તેમને સમસ્ત જીવોના સુખ માટે શ્રી કૃષ્ણને મનાવી લીધા. મુક્તિ આપવા માટે તત્પર શ્રી કૃષ્ણને રતિ આપવા માટે તત્પર કર્યા. મુકુંદ રતિવર્ધની. ભક્તિ માર્ગમાં મુક્તિ કરતા રતિનું મહત્વ વધારે છે. આપણે પ્રભુદાસ જલોટાનું ઉદાહરણ ખબર છે. આમ શ્રી યમુનાજીએ ભક્તોનો પ્રભુ સાથે મેળાપ કરાવી આપ્યો. મુકુંદ શ્રી કૃષ્ણના ભક્તો માટે રતિ પ્રગટ કરી. આ શ્લોકમાં શ્રી યમુનાજીનું એક ઐશ્વર્ય શ્રી મહાપ્રભુજીએ દર્શાવ્યું છે. મુકુંદ રતિવર્ધિની. શ્રી યમુનાજી એક આપણનું બીજું ઐશ્વર્ય શું છે? મુકુંદમાં રતિ વધારનારા શ્રી યમુનાજી છે. એક વખત શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણ અને આપશ્રીના ચતુર્થ કુમાર શ્રી ગોકુલનાથજી વચ્ચે સુંદર સંવાદ થયો. સંવાદનો વિષય હતો મુકુંદ રતિવર્ધિની. આ જ પદ શ્રી ગોકુલનાથજીએ શ્રી યમુનાષ્ટક પર પોતાની વિવૃત્તિ પ્રગટ કરી હતી. પોતાના પિતૃચરણ શ્રી ગુસાઈજી એટલે કાકાજી સાથે સુંદર વાર્તાલાપ ચાલી રહ્યો છે. શ્રી ગુસાઈજી પૂછે છે, અરે વલ્લભ, કારણ કે ગોકુલનાથજીને ગુસાઈજી વલ્લભ નામથી સંબોધતા. ગોકુલનાથજીને કહે છે, અરે વલ્લભ, મુકુંદ રતિવર્ધિનીનો અર્થ કેવો કરો છો? પિતૃચરણ ગુસાઈજી પોતાના પ્રિય પુત્ર ગોકુલનાથજીને પૂછે છે કે તમે મુકુંદ રતિવર્ધિનીનો અર્થ કેવો કરો છો? શ્રી गोकुलनाथ जी कहे छे, काका जी मेरी मति ऐसो कहे है कि श्री यमुना जी के संग सो अगर प्रभु को स्वभाव बदलियो जा सकतो होवे तो मनुष्य की का गति। गोकुलनाथ जी कहे छे कि काका जी मेरी मति ऐसो कहे, श्री यमुना जी के संग सो अगर प्रभु को स्वभाव बदलियो जा सकतो है तो मनुष्य की का गति। श्री गुसाई जी कहे जरा विस्तार सु समझाइयो तो। एटले गोकुलनाथ जी बोल्या, मुकुंद एटले मोक्ष देवा वाला भगवान। हवे जे भगवान मोक्ष आपे छे ते पुष्टि पुरुषोत्तम नहीं पण मर्यादा पुरुषोत्तम छे, कारण के पुष्टि मार्ग में तो मोक्ष छे ज नहीं। एटला माटे मोक्ष देवा वाला मुकुंद भगवान पण मर्यादा प्रभु छे। छतांय आपणे तेमने भजीए छीए एटला माटे के यमुनाजीए एमना संसर्गथी एमना स्वभावमां भक्तो प्रत्येनी रतिमां वृद्धि करी अने प्रभुने रसना दानी बनाव्या अने श्री कृष्ण प्रभुने मर्यादा पुरुषोत्तम मांथी पुष्टि पुरुषोत्तम बनावी अने श्री कृष्णनो स्वभाव पण बदल्यो। तो जो श्री यमुनाजी समर्थ भगवानना स्वभावने पण बदली शकता होय तो पामर जीवोनी तो श्री गति ए तो सहज कृपा मात्रथी बदलावी शकाय छे। एटला माटे मुकुंद रतिनी वृद्धि शब्दनो मारी मति अनुसार बे अर्थ थाय। श्री गोकुलनाथ जी कहे छे श्री गुसाई जी, एक तो भक्तमां मुकुंद प्रतिनी रतिमां वृद्धि करे अने बीजो मुकुंदमां भक्त प्रतिनी रतिमां वृद्धि करे। श्री यमुनाजीनुं एवुं प्रबळ ऐश्वर्य छे के तेओ बंनेमां रतिनी वृद्धि करे छे, जीवात्मा
અને પરમાત્મા. એટલે જ તેઓ અદ્વિતીય છે, બેજોડ છે, અદ્ભુત છે. આ વર્ણન સાંભળીને ગુસાઈજી બહુ જ પ્રસન્ન થયા અને બોલ્યા, વાહ, ધન્ય હૈ વલ્લભ, तुमको धन्य है. श्री यमुना जी की सविशेष कृपा सो ही ऐसो अर्थ हु मति में आई सके हैं. तुम पर श्री यमुना जी सदा प्रसन्न रहो. શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી ગુસાઈજી પોતાના પુત્રને આશીર્વાદ આપે છે. આમ શ્રી યમુનાજી પોતાના જીવોના ઉદ્ધાર માટે, સુખ માટે પ્રભુ પાસે પધારી રહ્યા છે. માટે શ્રી મહાપ્રભુજી અને ભક્તો શ્રી યમુનાજીનો જય ઘોષ કરતા કહે છે, જયતી પદ્મ બંધો સુતા. જયતિ મુકુંદ રતિ વર્ધિની, જયતિ પદ્મ બંધો સુતા. જયતી એટલે આપનો જય થાવ. શ્રી મહાપ્રભુજી શ્રી યમુનાજીનો જય જયકાર કરે છે. જય કોનો? જે ભક્તોને ભગવાન પાસે લઈ જાય, ભગવાનને ભક્તો પાસે લઈ આવે. એટલું જ નહીં, બંનેમાં પરસ્પર રતિની વૃદ્ધિ કરે અને ભક્તિની ગાંઠથી બંનેને બાંધી દે. માટે શ્રી યમુનાજીનો જય થાવ, એમ શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે. બીજા શ્લોકમાં જયતિ પદ્મ બંધો શ્રુતા. શા માટે યમુનાજીનો જય જયકાર કર્યો છે? કે શ્રી યમુનાજી ભક્તોને ભગવાન પાસે લાવે છે અને ભગવાનને ભક્તોની પાસે લઈ આવે છે. બંનેમાં એકબીજા પ્રત્યે રતિનો ઉદ્ભવ કરે છે, રતિની વૃદ્ધિ કરે છે અને ભક્તિ રૂપી ગાંઠથી જીવાત્મા અને પરમાત્માને બાંધી દે છે. એટલા માટે શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે, આવા શ્રી યમુનાજીનો જય થાવ. યમુનાજીનું પાન મુકુંદ રતિ વધારે છે, યમુનાજીનું દર્શન મુકુંદ રતિ વધારે છે, યમુનાજીનું સ્મરણ મુકુંદની રતિ વધારે છે, યમુનાજીનું સ્તવન મુકુંદની રતિ વધારે છે. માટે શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે, જયતિ પદ્મ બંધો સુતા. પદ્મ બંધો સુતા. શ્રી યમુનાજીનો સદાય જય થાવ. આપણે પણ નવવિલાસ દ્વારા શ્રી યમુનાજીને રીઝવ્યા છે અને આપણે પણ યમુનાજીનો જય જયકાર કરીએ. જયતિ પદ્મ બંધો સુતા. શ્રી મહારાણી યમુનાજીનો હંમેશા જય જયકાર થાવ. પ્રિયજનો, બીજા શ્લોકનો રસાસ્વાદ આપણે માણ્યા પછી આવતી એકાદશી દીપાવલીની અગાઉની એકાદશી હશે. એટલે દીપાવલી ઉત્સવની વધાઈ, દીપાવલી ઉત્સવની શુભેચ્છાઓ, હટડી, અન્નકૂટોત્સવ, આ બધા જ તહેવારોનો એક શુભક સમન્વય આવતી એકાદશી એટલે આસો વદ એકાદશી, રમા એકાદશીને દિવસે થવાનો છે. ત્યારે આપણે શ્રી યમુનાજીની કૃપાથી ઠાકોરજીના અન્નકૂટ મહોત્સવનું સુંદર વર્ણન આવતી 11 આપણે શ્રવણ કરીશું. અને જેને સુરદાસજીએ તો સરસ લીલા કહી છે અન્નકૂટ ઉત્સવને, એ અન્નકૂટ ઉત્સવ અંગેનું રસપાન અને તેનો રસ આપણે આવતી 11 માણીશું. આજના સત્સંગને આપણે અહીંયા જ વિરામ આપીએ છીએ. આશ્રયનું પદ બોલી અને સત્સંગને વિરામ આપીએ. આજના આ ફેસબુક દ્વારા પ્રસિદ્ધ થયેલા પ્રવચનનો એક સૂક્ષ્મ ભાગ હશે અને એ સૂક્ષ્મ ભાગ પૂરો થયા પછી થોડું ડિસ્ટર્બન્સ આવ્યો અને પછી શ્રી યમુનાષ્ટકના બીજા શ્લોકનું રસપાન આવશે. એટલે આજનો જે આ લાઈવ પ્રવચન છે એનો સૂક્ષ્મ ભાગ પહેલા આપણે જોઈ શકીશું. એમાં એકાદશીનું મહત્વ સમજાવ્યું છે અને પછી આપણે જો બીજો તેનો ભાગ જોઈશું તો તેમાં આ યમુનાષ્ટકના બીજા શ્લોકનો રસાસ્વાદ આપણે માણી શકીશું. અહીંયા આપણે પૂરું કરી અને આશ્રયનું પદ બોલ. દ્રઢ ઇન ચરણન કેરો ભરોસો, દ્રઢ ઇન ચરણન કેરો. શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બિન,
सब जुग मां जो अंधेरो भरोसो, दृढ़ ही न चरण केरो। साधन और नहीं आकली में, जासु होय निवेरो। सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ ही न चरण केरो। दृढ़ ही न चरण केरो भरोसो, दृढ़ ही न